اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں بے باک انداز میں سننے اور دیکھنے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو آپ ایسے چینلوں کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 500، 200، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ چینل کی مدد کریں، چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، اس وقت الحمدللہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ کشمیر کے دورے پر آیا ہوں۔ گزشتہ کل میں جموں میں تھا۔ جموں میں بہت ہی خوبصورت حسین نظارے جو قدرت کے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ بھی دیکھا، اور الحمدللہ یہاں پر میں مولانا شکیر الرحمان ندوی صاحب کا مہمان ہوں۔ گزشتہ کل الحمدللہ جمعہ کے سے پہلے یہاں پر الہجری مسجد جو استاد محلہ ہے پولیس ہیڈ کوارٹر کی، وہاں پر جمعہ کا میرا بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد مولانا شکیل صاحب ندوی کے مدرسے میں جامعۃ الصالحات میں، جو یہاں کا بیٹیوں کا بڑا عظیم ادارہ ہے، بہت زبردست ادارہ ہے، 350 بیٹیاں کشمیر، ہماچل اور پنجاب کی یہاں زیر تعلیم ہیں۔ وہاں مغرب کے بعد میں بیٹیوں میں ایک خطاب ہوا، بڑا اہم پروگرام یہاں پر ہوا، اور اب یہاں سے میں گھومتے پھرتے اب فجر سے قبل ہم لوگ سری نگر کے لیے، کشمیر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ سفر کو آسان کرے، اور اس علاقے کے لیے بھی دعائیں کیجئے کہ اللہ رب العزت یہاں پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیں، اور اللہ تعالی ہر شر سے اس پورے علاقے کے رہنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ یہاں دیکھ کر بڑا دل خوش ہو جاتا ہے۔ واقعتاً جو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس علاقے کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوشیوں والا یہاں پر ماحول نصیب فرمائیں۔ اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ بی جے پی کی ایک ترجمان لیڈی نوپور شرما، نعوذ باللہ، اس گستاخ نے ایک پروگرام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور واقع معراج کے تعلق سے بڑی بدزبانی کی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے، اور اب اس کی گرفتاری کا، اس گستاخ رسالت کی
गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। शब मेराज के वाक़े को लेकर, मेराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े को लेकर भी इसने काफ़ी बदज़बानी की, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो किरदार अदा कर रहा है वो गोदी मीडिया किरदार अदा कर रहा है। गोदी मीडिया ने इस वक्त तमाम हदें पार कर दी है। मैं आपको बता दूं कि टाइम्स नाउ चैनल पर बीजेपी के खातून तर्जुमान नूपुर शर्मा ने गुज़िश्ता रात खुल्लम खुल्ला शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया और नाउज़ुबिल्लाह उम्मुल मुमिनीन हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और वाक़े मेराज के ताल्लुक से इंतहाई दिल आज़ार और गुस्ताखाना जुमले अदा किए हैं, जिससे मुसलमानों में ज़बरदस्त गमो गुस्सा है। बीजेपी के तर्जुमान की इस दरीदा दहनी उस वक्त सामने आई जब ज्ञान वापी मस्जिद के मौजू पर बहस हो रही थी। मारूफ सियासी और मिल्ली रहनुमा तस्लीम रहमानी की जानिब से फुवारे को शिवलिंग करार दिए जाने पर एतराज़ का जवाब देते हुए नूपुर शर्मा ने गुस्ताखी, बदज़बानी, बदकलामी और दरीदा दहनी की सारी इंतहा पार कर दी। लेकिन मेरी एक गुजारिश है तमाम मुस्लिम रहनुमाओं से, चाहे वो जिस किस्म के भी हो, सियासी हो, समाजी हो, दीनी हो, मिल्ली हो, मेरी एक दरखास्त है कि गोदी मीडिया के तमाम प्रोग्राम्स का खुल्लम खुल्ला बायकाट कर दिया जाए। इनसे कभी कोई भला होने वाला नहीं। आप यहां पर जाकर कितनी ही हक बयानी करे, कितनी ही अच्छी बात करे, अच्छे दलाइल दिए, तो भी कोई मसला हल होने वाला नहीं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, प्लीज तमाम रहनुमाओं से गुजारिश करता हूं कि इन चैनलों पर जाना ही बंद कर दिया जाए और कुछ लोग तो वहां पर किराए के हैं जिनका पूरी तरीके से बायकाट किया जाए। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है ज्ञान वापी मस्जिद मुकदमे को लेकर। जी आप जानते हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद मुकदमे में किस तरीके से मामला सामने आ रहा है। गुज़िश्ता कल मैं आपको बता दूं कि मुंबई पत्रकार संघ यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन मुंबई चैप्टर यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन मुंबई की जानिब से दो अहम उन्वानात के तहत रखी गई थी। एक जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें पहला मौजू कि हुकूमत फौरी इकदाम करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो बेगुनाह अफराद जेलों में सजा काट रहे हैं उनकी रिहाई के असबाब इख्तियार किए जाएं। और दूसरा मौजू था ज्ञान वापी मस्जिद के बेबुनियाद मफरूजे के मुताल्लिक था। आप जानते हैं कि 1991 एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है ज्ञान वापी का मुकदमा, उस पर मुंसिफाना कार्रवाई की जाए। इन तमाम मौज़ूआत को लेकर बाकायदा मिल्ली रहनुमा जमा हुए थे, बड़ी तादाद में जिम्मेदारान मौजूद थे। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, ऐसे ही एडवोकेट सुरेश माने जो कारकुन हैं इंसानी हुकूक के, इन तमाम लोगों ने इन दोनों मसाइल पर ज़बरदस्त अंदाज में गुफ्तगू की और आगे किस तरीके से कदम उठाया जाए और जिस तरीके से भी नाइंसाफियां हो रही है या जिस तरीके से किसी खास समाज को टारगेट किया जा रहा है, इन तमाम मामलात को कैसे रोका जाए, इन तमाम चीजों पर जबरदस्त अंदाज में कोई लाए अमल तैयार किया गया। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया था मंशियात को लेकर, लेकिन बाद में सारी हकीकतें सामने आ गई। अब आर्यन खान मामले को लेकर अतुल लोंढे का यह बड़ा बयान आया है कि इससे मरकजी एजेंसियों का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जाता है ये बेनकाब हो गया है। और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हुकूमत का तख्ता उलटने के इरादे एक बार फिर नाकाम हो गए हैं। एनसीबी के साबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के जरिए किए गए तमाम इकदामात की आजादाना तफ्तीश कराई जाए। एनसीबी की तरफ से आर्यन खान को दी गई क्लीन चिट ने वाजे कर दिया है कि फिल्म अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान
क्रूज पर डरक पार्टी के सिलसिले में जो गिरफ्तारी हुई थी वो एक सोची समझी साजिश थी और महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। इसलिए अब तमाम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों की आजादाना तौर पर इंक्वायरी करवाई जाए। और अतुल लोंढे ने तो साफ तौर से कहा है कि इससे पता चल गया है कि मरकजी एजेंसियों का किस तरीके से बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हां, कांग्रेस के कदआवर रहनुमा ने इस वक्त सीधा बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधते हुए मोदी हुकूमत से सवाल किया है कि ट्रकों में भर भर कर मंशियात मुल्क भर में पहुंचाई जा रही है। आखिर ड्रग्स सिंडिकेट को किसकी सिक्योरिटी हासिल है? आप जानते हैं कि लगातार गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह से ईरान के रास्ते आई 52 किलोग्राम जो कोकीन पकड़ी गई है, उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई तशवीशनाक है। और पवन खेड़ा ने जुमा के रोज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुजरात की बंदरगाहों पर लगातार बाहर मुल्कों से बड़ी मिकदार में ड्रग्स आ रहा है, पकड़ा जा रहा है और कुछ ट्रकों में भरकर पूरे मुल्क में पहुंच रहा है। आखिर इन तमाम लोगों को जो ड्रग्स माफिया है, ड्रग्स के कारोबारी है, इनको किनका संरक्षण, किनकी सुरक्षा और किनकी सिक्योरिटी हासिल है? यानी सीधा मोदी हुकूमत से सवाल करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। और आप देख रहे हैं कि बाकायदा बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार यहां पर चल रहा है। यानी सीधा इशारा कर दिया कि मोदी हुकूमत की नाक के तले या इनकी ही हिफाजत में यह सारा कारोबार चल रहा है और मुल्क के जवानों को भी खास तौर से तबाह किया जा रहा है। चलिए आइए उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में नफरती टोला, नफरती चिंटू रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन ये भी क्या करे, इनको भी ठेका दिया हुआ है और बाकायदा ये भी किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं कि मुल्क के असल मुद्दों से ध्यान जनता का हटा रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जनता भी जान चुकी है कि ये सब असल मुद्दों से ध्यान हटाने की नापाक साजिश है। अब ये खबर आ रही कि लखनऊ की जो खूबसूरत मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद, इसके बारे में भी कह दिया गया कि ये लक्ष्मण टीला था। हिंदुत्ववादी कट्टरवादी तंजीमों ने यह दावा किया है और वहां पर मूर्ति लगाने का डिमांड किया है। हिंदू महासभा का रियासती सदर गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अभी चल ही रहा है कि लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को लेकर भी तनाजा गर्मा गया है। हिंदुत्व तंजीम ने लखनऊ में तारीखी टीले वाली मस्जिद पर अपना दावा पेश करते हुए कहा है कि असल में ये टीले वाली मस्जिद नहीं बल्कि लक्ष्मण टीला था। चलिए आइए कर्नाटक से फिर ऐसी ही खबर आ रही है। जी हाँ, कर्नाटक से एक ऐसी खबर आ रही है। आप जानते हैं कर्नाटक में काफी नीच हरकतें और नीच नाटक वहां से हो रही है। हिजाब का घटिया मामला भी वहां से उठाया गया था और पूरे मुल्क में नफरतों का माहौल बनाया गया। पढ़ने लिखने वाली बच्चियों के लिए तालीम मुश्किल हो गई। अब कर्नाटक के एक बीजेपी के रहनुमा है, कर्नाटक बीजेपी रहनुमा येशोरप्पा, इन्होंने बिल्कुल यूं समझिए कि शैतानी हरकतों की सारी हदें पार करते हुए अजीब बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुगलों ने 36,000 मंदिरों को तबाह कर दिया और अब हम अदालत के जरिए इनको हासिल करके रहेंगे। कर्नाटक के मांड्या और जुनूबी कन्नड़ा अजला में मंदिर बमुकाबला मस्जिद तनाजे पर तबसरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा ने यह कहकर तनाजा खड़ा कर दिया है कि मुगलों ने 36,000 से ज्यादा मंदिरों को तबाह कर दिया था और उनकी पार्टी उन्हें कानूनी तौर पर दोबारा जिंदा करेगी। जी हां, लोग ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को मुगल ही जिंदा रखेंगे। नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि वहां पर समाजवादी नेता आजम खान, जो तकरीबन यूं समझिए कि 2-2.5 साल से जेल की सलाखों में थे और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी का शिकार बने हुए थे और फिलहाल उन्हें रिहाई मिली है। अभी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान को बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो शिक्षा का मंदिर है, जो तालीम का मरकज है, इसको गिराने की जो नापाक कोशिशें की जा रही है, इसको
لے کر عدالت عظمیٰ نے محمد علی جوہر یونیورسٹی کو لے کر بڑا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ابھی اس کی انہدامی کارروائی روک دی جائے، یعنی سپریم کورٹ نے انہدامی کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے وارانسی سے بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، وارانسی میں جہاں خوبصورت مسجد ہے گیان واپی مسجد، آپ جانتے ہیں کہ ماحول کو کس طریقے سے خراب کیا گیا اور گیان واپی کا معاملہ کیسے گرمایا اور کورٹ تک پہنچا ہے۔ گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا، خبریں آ رہی ہے کہ گزشتہ کل گیان واپی مسجد میں پرامن ماحول میں نماز جمعہ ادا کی گئی، حالانکہ سیکورٹی بڑی سخت تھی، سیکورٹی کا بندوبست بڑا سخت تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ وضو خانے میں جو خوبصورت پھوارا تھا اب وہ شیولنگ بتایا جا چکا ہے اور سیل کر دیا گیا پورا وضو خانہ، تو خبریں آ رہی کہ وضو خانہ سیل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی ہے۔ چلیے آئیے اس وقت گجرات کی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہاردک پٹیل نامی ایک نوجوان جو ہنگاموں سے فیمس ہوا تھا اور پھر آگے چل کر کانگریس کا دامن تھام لیا تھا، لیکن پھر اب خبریں آ رہی ہے کہ ہاردک پٹیل آئندہ ہفتے نیکسٹ ویک میں بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر لوگ ایک جملہ لکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو خیر، پارٹیدار آندولن سمیتی پاس کے کنوینر اور کانگریس کے سابق ورکنگ پریزیڈنٹ ہاردک پٹیل 30 مئی یا 31 مئی کو گاندھی نگر میں بی جے پی میں شامل ہوں گے، ایسی خبریں آ رہی ہے۔ آئیے ناظرین، ممبئی سے بڑی چونکانے والی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، کورونا، بہت دنوں سے آپ نے اس کی خبریں بھی نہیں سنی تھی، لیکن اب بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے کہ ایک دن ہی میں جو کورونا کے آنکڑے سامنے آئے ہیں، صرف ممبئی میں ہی 65% نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کی نیندیں اڑ گئی ہے۔ یعنی کورونا ایسا لگ رہا ہے کہ پھر دھیرے دھیرے اپنا پیر پسار رہا ہے، لیکن خیر، میرا ماننا ہے کہ کورونا سے زیادہ خطرناک یہ نفرتی وائرس ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس نفرتی وائرس کو ختم فرمائے۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔